Good morning children, welcome back our second revision class. Today we are going to revise the half of the chapter separation of substances and changes around us. Okay, let us revise. Define the following. Define filtration, the process by which an insoluble solid is separated from a liquid by passing a liquid through a filter paper. Filtration എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എന്ത് പ്രോസസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞതാണ്? ഇൻസോല്യൂബിൾ സോളിഡിനെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. എവിടെ നിന്ന്? ലിക്വിഡിൽ നിന്ന്. ഫിൽട്രേഷൻ പ്രോസസ്സിൽ നിന്നാണ് ഇൻസോല്യൂബിൾ സബ്സ്റ്റൻസ്, അതായത് സോളിഡിനെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഫിൽട്രേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, ഇവാപറേഷൻ, ദ പ്രോസസ് ഓഫ് കൺവേർഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻടു ഇറ്റ്സ് വാട്ടർ വേപ്പർ. വാട്ടർ വേപ്പർ ആക്കി മാറ്റുന്ന പ്രോസസ്സ്, അതാണ് ഇവാപറേഷൻ. കണ്ടൻസേഷൻ, ദ പ്രോസസ് ഓഫ് വാട്ടർ വേപ്പർ ഇൻടു ഇറ്റ്സ് ലിക്വിഡ് ഫോം. വാട്ടർ വേപ്പറിനെ ലിക്വിഡ് ഫോം ആക്കുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് കണ്ടൻസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, സാച്ചുറേറ്റഡ്, no more salt can be dissolved in the amount of water we have taken. The solution is now said to be saturated. അതായത് എടുത്തിരിക്കുന്ന സൊല്യൂഷനിൽ അല്പം പോലും സബ്സ്റ്റൻസ് ഡിസോൾവ് ആവില്ല എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ ആ സൊല്യൂഷനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയും. നെക്സ്റ്റ്, ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ്. Why do we need to separate different component of mixture? Give two examples. Before we use a substance, we need to separate harmful or non-useful substance that may be mixed with it. Sometimes we separate even useful component and we need to use them separately. അപ്പോൾ യൂസ്ഫുള്ളും നോൺ യൂസ്ഫുള്ളുമായുള്ള സബ്സ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. എക്സാമ്പിൾ, സെപ്പറേറ്റ് സ്റ്റോൺ ഫ്രം റൈസ്, സെപ്പറേറ്റ് ടീ ലീവ്സ്. സ്റ്റോണ് റൈസിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ ടീ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ടീ ലീവ്സ് അതിൽ ആ സ്ട്രെയിനറിൽ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്, വാട്ട് ഈസ് വിനോയിങ്? വേർ ഈസ് ഇറ്റ് യൂസ്ഡ്? The method of separating components of a mixture is called winnowing. Winnowing is used to separate heavier and lighter components of a mixture by blowing wind or by moving air. The method of separating components of a mixture is called winnowing. Winnowing is used to separate heavier and lighter components of a mixture by blowing wind or by moving air. This method is commonly used by farmers. Hand-picking method. It can be used to separate husk or dirt particles from a given sample or pulses before cooking. What is sieving? Where is it used? Sieving is a method of separation. It is used when components of a mixture have different sizes. Sieving എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരിക്കും ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസിലുള്ള കമ്പോണൻസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് സീവിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, ഹൗ വിൽ യു സെപ്പറേറ്റ് സാൻഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ ഫ്രം ദെയർ മിക്സ്ചർ? വി ക്യാൻ യൂസ് sedimentation process to separate sand and water from its mixture of sand and water. The heavier
sand particles settled down at the bottom and the water can be separated by decantation. We can use sedimentation process to separate sand and water from its mixture of sand and water. സാൻഡും വാട്ടറും കൂടെയുള്ള മിക്സറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് പ്രോസസ്സാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? സെഡിമെന്റേഷൻ പ്രോസസ്സാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കുറച്ച് നേരം അത് ബീക്കർ അനക്കാതെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞ സാൻഡ് അവിടെ സെറ്റിലാവും താഴേക്ക്. അപ്പോൾ വാട്ടർ അതിൻ്റെ മുകളിലും ഉണ്ടാവും. The heavier sand particles settle down at the bottom and the water can be separated by decantation. Next, is it possible to separate sugar mixed with wheat flour? If yes, how will you do it? Answer, yes. എങ്ങനെയാണ്? ഷുഗർ എന്തിൽ നിന്ന്? വീറ്റ് ഫ്ലോറിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാമോ? എങ്ങനെയാണ്? യെസ്, ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ടു സെപ്പറേറ്റ് എ മിക്സ്ചർ sugar and wheat flour. This can be done by the process of sieving. If the mixture of sugar and wheat is allowed to pass through a sieve, the mixture of sugar and wheat is allowed to pass through a sieve, then wheat flour particles would pass through sieve. Sugar particles would be retained by the sieve. സീവ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹൗ വുഡ് യു ഒബ്റ്റെയിൻ ക്ലിയർ വാട്ടർ ഫ്രം എ സാമ്പിൾ ഓഫ് മഡി വാട്ടർ? പുട്ട് സം മഡി വാട്ടർ ഇൻ എ ബീക്കർ, ലെറ്റ് ഇറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ സം ടൈം. We will find that mud settles down at the bottom. The clear water of the upper layer is poured into another beaker without disturbing. മുകളിലത്തെ വാട്ടർ ബീക്കറിലേക്ക് നമ്മൾ ഒഴിക്കുക, എന്നിട്ടത് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാതെ വെക്കുക. നെക്സ്റ്റ്, what is threshing? The process that is used to separate grain from stalk is called threshing. In this process, the stalk are beaten to free the grain seeds. അല്ലേ? സ്റ്റോക്ക് എങ്ങനെയാണ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഗ്രെയിൻസിനെ സ്റ്റോക്കിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഗ്രെയിൻസ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്? സ്റ്റോക്ക് ആർ ബീറ്റഡ് ടു ഫ്രീ ദ സ്റ്റോക്ക് നന്നായിട്ട് അടിച്ചതാണ് ഗ്രെയിൻസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് ദ സെഡിമെന്റേഷൻ ആൻഡ് ഡീകാന്റേഷൻ? ഇറ്റ്സ് എ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. വാട്ട് ഈസ് സെഡിമെന്റേഷൻ ആൻഡ് ഡീകാന്റേഷൻ? Sedimentation is the process by which insoluble substances are removed from the water. In this process, the heavier component of a mixture settles after water is added to it. After sedimentation, the water along with the dust is removed. This process is called decantation. Sedimentation എന്താണ്? മഡ് അല്ലെങ്കിൽ സാൻഡ് അവിടെ സെറ്റിൽ ആവുന്നു, മുകളിലത്തെ വാട്ടർ മറ്റൊരു ഇതിലേക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു, അതാണ് decantation. Next question, what is the difference between evaporation and condensation? The process of conversion of water into water vapor is called evaporation, and the conversion of water vapor into its liquid is called condensation. How can we separate salt from seawater? Yes, seawater contains many salts mixed in it. One of these salts is the common salt. When seawater is allowed to stand in shallow pits and water gets heated by sunlight and slowly turns into water vapor through evaporation a few days, the water evaporates completely, leaving behind the solid salts. Common salt is then obtained from this mixture of salts by further purification. സീ വാട്ടറിൽ നിന്ന് സോൾട്ട് എങ്ങനെയാണ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്? അതായത് സീ വാട്ടറിനെ ഷാലോ പിറ്റ്സിൽ കെട്ടി നിർത്തുക, അതിങ്ങനെ സൺലൈറ്റ് കൊണ്ട് ഈ ഷാലോ പിറ്റ്സിലെ വാട്ടർ ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു പോകും. അതിനുശേഷം സോൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. അതിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്താണ് നമ്മൾ സോൾട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ചാപ്റ്റർ 5, അതായത് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഗൂഗിൾ മീറ്റിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ 6, ചേഞ്ചസ് അറൗണ്ട് us.
ഇവിടെയും പ്രധാനമായിട്ടും 2 പോയിന്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ്. അതായത് റിവേഴ്സിബിൾ ചേഞ്ചും നോട്ട് റിവേഴ്സിബിൾ ചേഞ്ചും. അങ്ങനെ 2 തരത്തിലുള്ള ചേഞ്ച്, അതായത് പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലേക്ക് ആകുന്ന ചേഞ്ച്, അത്തരം ചേഞ്ചിനെയാണ് റിവേഴ്സിബിൾ ചേഞ്ച് എന്നും, പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലേക്ക് ആകാത്ത ചേഞ്ചിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, നോട്ട് റിവേഴ്സിബിൾ ചേഞ്ച്. അതായത് മെൽറ്റിംഗ് ഓഫ് വാക്സ് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് ലിക്വിഡ് ഫോം ആവും. അതിനുശേഷം തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പേപ്പർ കത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആഷാവും. ആഷിനെ ഒരിക്കലും പേപ്പർ ആകാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. അത് നോട്ട് റിവേഴ്സിബിൾ ചേഞ്ച്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള റിവേഴ്സിബിൾ ചേഞ്ചും നോട്ട് റിവേഴ്സിബിൾ ചേഞ്ചും ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ്, അതിനെപ്പറ്റിയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിന് കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റി ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് 1, 2, 3 ഒക്കെ എന്താണ്, ആക്ടിവിറ്റി ഓറിയൻറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിച്ചിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കണം. അതായത് ഫസ്റ്റ് 1, ടു walk through a waterlogged area, you usually shorten the length of your dress by folding it. Can this change be reversed? സിമ്പിൾ ആണ്, ഇത് റിവേഴ്സിബിൾ ആണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ? Yes, the length of the dress can again be increased by folding. This change have been reversed. Next, you accidentally dropped your favorite toy and broke it. This is a change you did not want. Can this change be reversed? പൊട്ടിയ ഒരു ടോയിയെ നമുക്ക് വീണ്ടും കൂട്ടി യോജിക്കാൻ പറ്റുമോ? നെവർ. നോ. ദിസ് ചേഞ്ച് cannot be reversed. ഇതൊക്കെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിലുള്ളതാണ്. അത് വായിച്ച് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എഴുതേണ്ടതാണ്. A drawing sheet changes when you draw a picture on it. Can you reverse this change? If we draw a picture on a drawing sheet with a pencil, we can get back the original drawing sheet by erasing the drawing with the eraser. In this case, changes can be reversed. However, if we draw with a pen, thus the original drawing sheet cannot be obtained back because we cannot erase ink. Hence, this case the change cannot be reversed. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റിവേഴ്സിബിളും നോട്ട് റിവേഴ്സിബിളും എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനാണ് വീണ്ടും പലതരത്തിലുള്ള എക്സാമ്പിളുകൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, പെൻസിൽ വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ അതൊരു ഇറേസർ ഉപയോഗിച്ച് ആ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിനെ പഴയ രൂപത്തിലേക്ക് ആക്കാം. അതേസമയം പെന്ന് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. അപ്പോൾ റിവേഴ്സിബിൾ ചേഞ്ചും നോട്ട് റിവേഴ്സിബിൾ ചേഞ്ചും മനസ്സിലാക്കാം. പിന്നെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട്, അത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട്. റിവേഴ്സിബിൾ ആൻഡ് ഇറിവേഴ്സിബിൾ ചേഞ്ച്, മെൽറ്റിംഗ് ഓഫ് ഐസ്, ബേണിംഗ് ഓഫ് വാക്സ്, ബ്ലോയിങ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ബൾബ്, ബ്ലോയിങ് ഓഫ് ബലൂൺ, റോൾഡ് ഔട്ട് ചപ്പാത്തി ഫ്രം എ ബോൾ ഓഫ് ഡഫ്. നോട്ട് റിവേഴ്സിബിൾ, അതായത് ഇറിവേഴ്സിബിൾ. ബേണിംഗ് ഓഫ് പേപ്പർ, റസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് അയൺ, കട്ടിംഗ് ഓഫ് ട്രീ, മേക്കിംഗ് ഓഫ് കേർഡ് ഫ്രം മിൽക്ക്, കുക്ക്ഡ് ചപ്പാത്തി. ഇതൊക്കെ നോട്ട് റിവേഴ്സിബിൾ ആണ്. ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ ഉള്ളത് റിവേഴ്സിബിൾ ആണ്. അതുപോലെ some changes are listed in the following table. For each change, write in the blank column whether the change can be reversed. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യമാണ്. അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്, give 2 examples of slow change. സ്ലോ ചേഞ്ചിന് 2 എക്സാമ്പിൾ എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ്? ഗ്രോയിങ് ഓഫ് ട്രീസ് ഫ്രം ബേബി പ്ലാന്റ് ആൻഡ് റൈപ്പനിങ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് അല്ലേ? പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് ട്രീ ആകുന്നത് ഒരു സ്ലോ ചേഞ്ച് ആണ്. അതുപോലെ ഫലം ഭാഗമാകുന്നതും എന്താണ്? സ്ലോ ചേഞ്ച് ആണ്. ഗീവ് 2 എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ജസ്റ്റ് ചേഞ്ച്, ബ്ലോയിങ് ഓഫ് ബലൂൺ, റോൾഡ് ഔട്ട് റൊട്ടി ഫ്രം ഡഫ് ബോൾ. അടുത്ത 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. വാട്ട് ഈസ് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച്? Explain with an example. The changes in which only physical properties of a substances are changed and no new substance is formed is called a physical change. അതായത് physical change in example, it is reversible change, boiling and freezing point of a water. അതൊരു റിവേഴ്സിബിൾ ചേഞ്ച് ആണ്, പഴയ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ. The changes in which only physical properties of a substance are changed. ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് മാത്രം ചേഞ്ച് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു പുതിയ സബ്സ്റ്റൻസും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഐസ് മെൽറ്റ് ആകുന്നത്, വാട്ടർ ആകുന്നത്, അതുപോലെ വാട്ടർ തിരിച്ച് ഐസ് ആകുന്നത്, അവിടെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു പുതിയതായിട്ടൊരു സബ്സ്റ്റൻസ്
ഉണ്ടാകുന്നത്. അതേസമയം പേപ്പർ കത്തി ആഷാകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഷ് ഒരു പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് നോട്ട് റിവേഴ്സിബിൾ ആണ്. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതിനെയാണ് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, വാട്ട് ഈസ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച്? അതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എക്സ്പ്ലെയിൻ വിത്ത് ആൻ എക്സാമ്പിൾ. The change in which new substances with new chemical properties are formed are called a chemical change. It is irreversible change. അതായത് പുതിയൊരു പ്രോഡക്റ്റ്, ഒരു ചേഞ്ചിലൂടെ പുതിയൊരു പ്രോഡക്റ്റ്. അതുപോലെ ഇൻസെൻസ് സ്റ്റിക്ക്, സാമ്പ്രാണിത്തിരി കത്തുമ്പോഴും എന്താണ്, അവിടെ ആഷാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പുതിയൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയുള്ള ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നു. അത്തരം ചേഞ്ചിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ? സോ ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത് പേപ്പർ ബേൺസ് ടു ആഷ്. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഈ ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നമുക്ക് ഗൂഗിൾ മീറ്റിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ.